श्रीमा श्री अरविंद समस्त को मकर संक्रांति पोंगल बिहुर हार्दिक शुभकामना। आज आमर एपिसोड नंबर 193 193 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान पेज 62 सीक्रेट नॉलेज पेज 62 एपिसोड नंबर 193 आपन को स्वागत। आलोचना करिबा पुरुष प्रकृति माध्यम रे नुआ करी फेरिबा को इच्छा करंती। पुरुष प्रकृति मध्य रे नुआ करी फेरिबा को आशा पोषण करंती। तीनोटी लाइन हम आज पढ़िबा। He hopes in her to find himself anew. Find himself anew. आसीचंती सही तांको सृष्टि करिसें, सृष्टि दायित्व देइसें, पछरु थाई बसुचंती, किंतु तांको भितर गोटे आशा अछि। ही होप्स आशा करूचंती इन हर टू फाइंड हिमसेल्फ anew, निजको पुणी थरे नुआ करी फेरिबा को आशा करूचंती। इनकार्नेट वेडिंग हिज इन्फिनिटी स्पीच टू हर क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी। तांको जो सृष्टिकारी क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी, सृष्टिकारी जो प्रवेग अच्छी तार जो उल्लास तार सहित पुरुष कौन करुचंती निजर अनंत तार प्रशांति को परिणय सूत्र रे वेडिंग विवाह करी इन्फिनिटी स्पीच वेडिंग हिज इन्फिनिटी स्पीच असीम जो प्रणय को तार सहित बंदी होई तांकर जो क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी जो सृष्टिकारी प्रवेगर जो उल्लास अच्छी तारी भितर मूर्त रूप से आउ थे आविर्भूत होगा चेष्टा करती। तेणु ये हूँ संपूर्ण भाव में पुरुष प्रकृति लीला। जड़े आउ जनक भितर मूर्त हेबे तांको सृष्टि करी आसी मूर्त हेबे प्रकाशित हेबे बाहर को आसीबे। केते सुंदर जिनस सुंदर कल्पना भावतु। आउ थे पढ़ुची। He hopes in her to find himself anew, incarnate, wedding his infinity speech to her creative passions ecstasy. दुई जन पाखे गोटाए जिनस दुईटा जिनस अच्छी। पुरुष पाखे अच्छी इन्फिनिटी स्पीच, प्रकृति पाखे अच्छी कौन क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी। ये दुईटा जाक कौन करेंगे ना मिलई देवे परिणय सूत्र आबद्ध करदे और सारी भितर से आसी तारी काम कर आशा पोषण कर। पुरुष प्रकृति मध्य पुणी थे निजक नुआ कर फेरिबा को आशा पोषण करती। तांकर जो सृष्टिकारी प्रवेगर उल्लास सहित एटा होचे प्रकृतिंकर पुरुषंकर निजर अनंत तार प्रशांति को परिणय सूत्र रे जदि विवाह बंधन रे आबद्ध हो गले एमिति जन्म जन्म धरी सूत्र विच्छिन्न न होवंती सेही बळिया से तांको माध्यम रे मूर्त रूप रे आविर्भूत हेबा को चाहंती। हमें जीवा धीरे धीरे पुरुष निजर कोन होजने अविभाज्य एकत्व स्थिति रो बहुत मध्य को एक रो अनेक हबा पई चेष्टा करले। He is many who was the silent one. किसी दिन गला परे आमे पढ़िबा। He is many who was the silent one. एक थिले साइलेंट थिले बसी थिले वर्तमान अनेक हबा पे चेष्टा कले। अविभाज्य एकत्व जोटा विभाज्य करि हबनी एकत्व स्थिति को बहुत मध्य निज को प्रक्षेपित कले। जोटा एक हेकरी बसी थिले अविभाज्य हेकरी बसी थिले इच्छा कले अनेक हबा पे तनु से अनेक भितर प्रक्षेपित हेल कले। निजर दिव्य सामर्थ्य को आश्रय करी प्रकृति तांकर उपादान रे एही जगत को रूप प्रदान कले। ये जो दिव्य सामर्थ्यता को देले सब्सटेंस सेल्फ ऑफ थिंग्स जो पुरुष देले से दिव्य सामर्थ्य को आश्रय करी प्रकृति तांको उपादान रे यही जगत को रूप प्रदान कले। तांकर इच्छा तांकरी उद्देश्य तांकरी संकल्प तांकरी प्लान तो तार भीतर कौन करे प्रकृति नुआ रूप प्रदान करूचंती। आरंभ पुरुषंकर चेतना तांकर विपरीत स्थितिटा को स्वेच्छा रे ग्रहण करी निश्चेतना गर्भ रे एक छायाच्छन्न एवं प्रत्याहृत अवस्था रे थिले। पुरुष चेतना आपण जानि बिहाइंड द भेल कनसील हेकरे थिले साइलेंट हेके रहिथिले बिहाइंड द भेल पछर हेके रहिथिले आरंभ किंतु परवर्ती अवस्था रे कोन कले ना धीरे धीरे जतले कहउथिले ना ग्राफटा चेंज हबो। प्रथम रु आपण को कहउथिले जे पुरुष सब तयारी करी प्रकृति हाथ दे दिछन प्रकृति सब संभाळुथिले तांकरी छांचरे तयारी करूथिले सब जा कहउथिले। वर्तमान धीरे 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 कोन करे प्रकृति पुरुष माने कौन चित्तज्ञ हवा आरंभ कर बिहाइंड द भेल जो थिले पर्दा पछपटे से धीरे धीरे आसवाक आरंभ कर धीरे धीरे से ही पतित चेतना जाग्रत होई
ବିବର୍ତ୍ତନର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୋ ଫର ଅପୱାର୍ଡସ୍, ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଲୀଳା ହେଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଲୀଳା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ନିଜେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର, ଆବିଷ୍କାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଖୋଜି ପାଇବା, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧାରଣ କରି ସେହି ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ବିଶାଳ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, 1-2 ରୂପରେ ଆସିଲେ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିତ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିମେୟ ମାପି ପାରିବେନି ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, କେବଳ କୋଉଠି ଛୋଟିଆ କରି ଯାଇକି କୋଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶାଳ ଯୋଉ ଇଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଡ୍ରାମାର ପେଣ୍ଡାଲ ଷ୍ଟେଜ ନୁହେଁ, ବିଶାଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ। ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାହାର ନା ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଛାଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚ, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକକୁ ଦେଖିକରି ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ୱିଲ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗଢି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତର୍କ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ହେଇକରି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ଯାହାକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଛାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗଢିଥିଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ। କିଏ ସେ ନା ଯୋଉ ଗଢିଲେ, କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାହାର ନା ପୁରୁଷଙ୍କର। ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ କଣ କଲେ ନା ମାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେ ପ୍ରକୃତି କାମ କରନ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କାହାର ନା ପୁରୁଷଙ୍କର, ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି। ଯୋଉ କେମିତି ନା ଯୋଉ ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ୟାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିଲେ? ଅସୀମ କ୍ଷମତା, ଅମାପ କ୍ଷମତା, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ଅପରିମାପ, ମାପି ବି ପାରିବେନି, ସବୁ ଯାକ ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଲାଗିବେ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ସବୁ ଯାକ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡିକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଚାଲିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବିୟର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେୟାର ନେଚର୍ସ ବେଣ୍ଟ, ପ୍ରକୃତି ଚାହୁଁନି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ବି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ତାହା ସହିତ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବା, ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କ ଆରାମରେ ବସି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେମିତି ହବନି। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭେରି ମଚ୍ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ। ସେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଖିଆଲର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କହିପାରିବେନି କିଏ ବଡ, କିଏ ସାନ, କିଏ ଆଗ, କିଏ ପଛ, କିଏ କହୁଛି, କିଏ ଶୁଣୁଛି, ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକ ହି ସତ୍ତା, ଏକ ହି ସତ୍ତା, ଏକ ହି ଚିନ୍ତା, ଏକ ହି ଧର୍ମ, ଇଏ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲେ ସବୁ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲିକି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମୋରାଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବେ କାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶ କଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ କଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ମତେ ବିରୋଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ହିଁ କେବଳ ମାନେ ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ତାରି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଫସଉଥିବ।
ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବେ ନା, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ସତ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକି ଅନେକ ମାନେ ବ୍ୟାଡ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ସଟଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ 100%। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, 100% ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହେଇ ଚାଲିବେ। ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ହାପନ୍। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉନି ତାମାନେ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ବସୁଛି ଖଟ ତଳକୁ ଆସୁନି, ଆଉ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତଳକୁ ନ ପାରି ପଢିବିନି ବୋଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାଇଡରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ କହିବ କିଏ ଯିବ ବାଥରୁମକୁ ଯିବ, 1 2 ଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ କି ଖାଇବି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସିନା ତୋର କହିବ ମୁଁ 1 ହେବ ନା କି 2 ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ, ସେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅନ୍ୟ ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯିବେ, ହାର୍ମୋନାଇଜ ହେଇକିରି ଯିବେ ୱିଥ୍ ହାର୍ମୋନି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେବେ, କନସିୟସ୍ ହେବେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ପଟରୁ କୋଉ ରୂପରେ କୋଉ ନାଁରେ କୋଉ ବେଶରେ ଆସିକି ତାକୁ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଡରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚେତନା ରହିଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କି, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ। ସେଇ ତ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର, ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ଲୀଳା ବି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେତନା ବି ରହିଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟାକୁ କରିକି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ କରିପାରିବେ। ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ କରିପାରିବନି ICBM କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କି ଗଗନାୟନ, ସିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ହୁଏ ତ କଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ନା, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବର ତ ଲେବରରେ ତ ହେଇପାରିବା। ଲେବର ତ ଗୋଟେ କାମ ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ତ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ରୋଷେଇ ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ତ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ କଣ ଟିଚର ତ ଜଣେ ହେଇପାରିବା ଅନ୍ତତଃ, ଯୋଉ ଯେତିକି ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନ ହେଇପାରିବା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ବସିବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚାଲିବେ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗୋଟେ ରହିଥିଲେ, ମୋ ଘରଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା 2 ହାତରେ ଚାଲିକି 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଯୋଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ବସିବା ପାଇଁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୋଇକି 7ଟା ବେଳେ ଆସୁ, କେତେବେଳେ 15 ଦିନ 8 ଦିନରେ ଥରେ ବି ବୋଧେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯାଉను। ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେମିତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଘର ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କରି ପକେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ କଣ କଣ କରି ପକେଇବି, ଏତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଅନଲେସ୍ ସତରେ ଯେ ଷ୍ଟେଡିନେସ୍ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ହବନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଘର କିଣିବେ, ଏବେ ତ କଷ୍ଟଲି ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିଲା। ଘର କିଣିବେ କଣ ନା, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କି କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସି ରହିବି, ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବେ, 8 ଦିନ ଗଲା ପରେ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଡାଇନିଂ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିବ ତମେ ତମର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ କଣ କହିବେ, ମାନେ ଆସି ତାପରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଜଣେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେମ୍ ଭର୍ସନ। ଘରକୁ ଯିବି, ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ସେ ମିସେସର ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ପିଲାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଇ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଏ ସବୁ ହେଇପାରୁନି, ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ମତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ, କଣ କଣ ସବୁ ବାହାନା କରିବେ, ତାପରେ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଘରଟା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ନହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଦାନ କରେ, କଣ କରେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଆବେଗ ଥିବ, ମୁଁ ରହିବି ଯାଇ ଇଏ କରିବିନି, ଯୋଉ ପାଗଳାମି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫର ୱାନ୍ ରିଜନ ଅର୍ ଆନାଦର ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମାନେ କଣ ଏମିତି ତଳକୁ ମାନେ ସେ ହେଇଯାଏ, ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ପାଟିରେ ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଏ, ପବନରେ ମିଶିଯାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧରା ଦେବେ, କୁଆଡେ ହଜିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟେଡିଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଖସିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆପଣ ଆସିଲେଣି। ଏଠି ଯେ ଆଜି ଯେ ଜନ୍ମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ, ଜମା ଛାଡିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ ଆହେଡ୍ ଲୁକ୍ ଆହେଡ୍ ଲୁକ୍ ଆହେଡ୍। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଚେତନା ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଅନେକ ଉପାଦାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନେକ କ୍ୟାଲିବର ଅଛି, କାପାସିଟି ଅଛି, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ଆମେ ହଉଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି କି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ତେଣୁ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ସେଠି ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ଅଛି ଅଣୁପରମାଣୁ ତା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ସେଇ ପାଣି। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ସିନା ନ ହେଇପାରିଲୁ, ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣି ହେଇଯିବ ସେତିକି, ସେଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣିକୁ ତ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା। ଆଜି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଦେଲେ କାଲି ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର, ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୂଳରୁ କିଛି ନ କଲେ କଣ ହବ, ସେ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତଳେ ପଡିକିରି ଚାଲିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବ, ପୁଣି ଅଲଗା ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଚେତନା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଜଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚେତନା ସେ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କିଛି କରିଦେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଅନେକ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଗଢିପାରିବ। ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ନା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ, ଭିନ୍ନ ଆକାର କରିବ। ଇଏ ସବୁ କାପାସିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ କାପାସିଟି ଅଛି। ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ଭାଙ୍ଗିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିଥର ତିନିଥର କଲି, ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଡିସନଙ୍କର ସେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, 700ଟା ଗାର ପକେଇଛି, ତାର ବନ୍ଧୁ ଆସିକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଏଲ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ହିୟର, କଣ ଏ ଗାର ଗୁଡା କଣ ଘର ଭିତରେ ଟାଣିଛୁ? ନା ଫେଲ କଲିଣି 700 ଥର। ନା 700 ଥର ଫେଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ ଏଠି ରହିଛୁ? ନା ହଁ। କାହିଁକି ରହିଛୁ? ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଇ ଫିଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର, ଆଇ ଏମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା 700ଟା ଘର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ 700 ଯେତେବେଳେ ଗଲାଣି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ କେଇଟା ଦ୍ୱାର ହେଲେ ହୁଏତ ଖୋଲିଯିବ। 1 2 3 5 ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 700 ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିନି, ଆଉ ଫେରି ଯାଇପାରିବିନି। 700 ଥରେ ସେ ପୁଣି କେତେ ଥର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସେତିକି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୂଳରୁ ତ 7 ଥର ପାଇଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନା ଗଛର ପତ୍ର ଯେତିକି ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, କହିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି, ମୋର ତ ଚାକିରି ହଉଛି ଏଇଆ, ମୋର ତ ଧନ୍ଦା ହଉଛି ଏଇଆ, ମତେ ଏଇ କାମ କରାଯାଇଛି, ଖାଇବି ପିଇବି ପଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି। ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଠାରୁ ହଉ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ବୁନ୍ଦୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହଉ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ ତୋ ଭିତରେ, ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ପାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଉ କାହିଁ ଅଯଥା ସେଠି ବସିବୁ, ଯା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବୁ, ଯା ଅଯଥା ଏଠି କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ବରଂ ଯାଇକିରି କାମ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ, ଦେଇକିରି ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି ଆପଣ ଇସ୍ରୋରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାସାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ଯେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ, ଏତିକି ବର୍ଷ ଏଫିସିଏନ୍ସି ନେଇକି ଏତିକି ବର୍ଷର ଏତିକିଟା ପ୍ରମୋସନ ହବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ପିଅନ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ବସି ଯାଉଛି, ମାନେ ସିଇଓ ହେଇଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ସତେ ଅବା ଜଣେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଛୋଟିଆ ମନକୁ ନେଇକରି କରିବେ, କାଲକୁଲେଟର ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଶୂନ 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 ହେଇକରି ଯେମିତି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। 1000 କୋଟି ବିଲିୟନ କହିଦେବା ବେଳକୁ ସିନା ସହଜ, ଏତେ ସହଜରେ କହିଦେଲୁ। 1000 କୋଟି ବିଲିୟନରେ ଯଦି ମାନେ 1ରେ ଶୂନ ବସେଇ ଯିବେ, କାଲକୁଲେଟର ଆଉ ଜାଗା ଥିବ ଟି? ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ 100 ଶବ୍ଦ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଗଲା ସରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। 1 ଟ୍ରିଲିୟନ 500 ଟଙ୍କିଆକୁ ବସିକରି ଗଣିବେ, କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ଦେଶ କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମେଜରିଂ ରଡ୍ ତିଆରି କରିଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ମାପିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି, କଳ୍ପନା କରିଛି, ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ହେବା କି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ମନେ ହଉଛି। 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିବ, ଖାଲି 100 ଟଙ୍କିଆ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଣେ କିଏ ଦବ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖାଲି 100 ଟଙ୍କିଆ କିଏ ପୁରେଇକି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ, ତାକୁ ବସିକିରି କଣ, ତାପରେ କହିବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ତ ଯାହା ଲୋଭ ଥିଲା ଜୀବନରେ, ମୋର ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ମଣିଷର ମାନଦଣ୍ଡ ମାପୁଛନ୍ତି, ଗଣୁଛନ୍ତି, ପେସେନ୍ସ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ହେବା କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଖେଳ ପରି। କାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଇଏ ତା ଲେବୁଲରେ ରହୁଛି, ସେ ଆ ଲେବୁଲରେ ରହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଗୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ, ଯୋଉ ମେଜରିଂ ରଡ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ,
ଆମ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ସେ ପଶୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ବା ନ ପାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଖେଳ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ବଦଳିଗଲା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବଦଳିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଣିକରି ଖାଇବାର ପଇସା ଆସିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିବେ ଚାଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ କଣ ଏଇ ପିଲା ମୋ ପାଖରୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ହଉନି। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ପାଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲାଣି, ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ କହିବ ନାଇଁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚାହିଦା ଅଛି। ଚାହିଦା ନାହିଁ ବୋଲିକରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ତାକୁ ତ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ହେଉଛି ଲୀଳା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଖେଳଟାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣି ଉପଭୋଗ କଲା ନା ସେ ସମୟର ଯୋଉ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା, କାରଣ ତାର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହାଠୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ମୋର ତ ମାଗଣା ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ନଥିଲା। ପଇସା ନେଲେ ଘର ସଂସାର ଚାଲିବ, ତେଣୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିଲାନି। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ମୋଟର ବସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ତରବର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏତିକି। ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେ ଏଠୁ ଯାଇକରି ଆଉ କୋଉଠି କିରନ୍ତନୀ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଟିକେ ସେଠୁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ବସିବା ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହଉନି। ତାଙ୍କର ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଣ ଆବେଗର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ନିଜର ଅନନ୍ତତାର ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯୋଡି ପୁରୁଷ ଲୀଳାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ କଣ କରିଛି, ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଣ ଆବେଗ ଅଛି, ଆବେଗର ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା ଅନନ୍ତ ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଡି ହେଇଗଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡିକିରି ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୀଳା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ହଁ ଠିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ହବ ସିଏ ବି ହବ, ତାକୁ ଦେଖିଦବା ନା କଣ, ବଦଳେଇବା। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମିଶି ଦିଅ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଇ ୟୋର ଆୱାର ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହ, ମାଇ ୟୋର ଆୱାର ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହ। ଏଠୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ତାର ସୁନ୍ଦର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, my children your children playing with our children। ଏଭଳିଆ ଲାଇନ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। my children your children playing with our children, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମନେକର କହୁଛି ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ, ମୁଁ ବାହା ହେବା ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା ଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କରି ସେମାନଙ୍କ ସେ ଗ୍ରୁପରୁ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟା ଯିଏ ଆସିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଥିଲା। ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ, ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ ଦିଟା, ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ ଦୁଇଟା। ସେଠୁ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ ଦିଟା, ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ ଦୁଇଟା। ଆମେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, 2 2 2 6ଟା। ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ 2, ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ 2 ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ ଆୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ। ଆମ ଦି ଜଣ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଦିଟା ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 6 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକରି ମାନେ କୋଉଠି ହେଇଛି, ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ ଆୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଣ ଆବେଗ ଉଲ୍ଲାସ, ଏବଂ ଏଠି ଥିଲା କଣ ନା ଅନନ୍ତ ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରୁଷ ବସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6ଟା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ମାନବୀୟ ଖେଳ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କୌଣସି ମଜା ନେଇପାରିବେନି, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇପାରିବେନି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ବଭୂତରେ ଏବଂ ସର୍ବକାଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ଆନନ୍ଦ ସେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଥି କହିଲେ ନା ହିଡେନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଇଜ ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍।
से जो आनंद कथा बोली कहते जो लीला को उपभोग कर जो आनंद कथा कहते से आनंद हूँ कौन ना सर्वदा सकल संबंधीर आधार सकल संभूतिर आधार एवं आश्रय होइकी रही था कहीं से ताहा हवाई आसी आमे आसीचु कौन ना निज बचापी आमे हूँ स्वार्थपर आमे हूँ इगोइस्टिक सेल्फिश कि सी आसी कस्मिक विजन रही कस्मिसिटी रही यूनिवर्सालिटी अच्छी से आसी तेणु प्रकृतिर पश्चात रही प्रकृतिर पश्चात किंतु सर्वभूत एवं सर्वकाल सबु प्राणी मान भितर एवं सबु काल से कौन कर अभिव्यक्तिर आनंद आविष्कार जो आनंद अभिव्यक्तिर आनंद डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस डिलाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन ताकू से कौन कर प्रति मुहूर्त उपभोग कर किंतु आमे पाऊनु कहीं आमे स्वार्थपर आमे स्वार्थरे रोचु जदि अन्य माने जदि किए जने ता भितर खुशी हो गला रहिला आमे ताकू सही पारुनु किंतु तांकर तो से खुशी करबा खुशी थबा पई तो आसीचंती कथा हूँ कहार बियरिंग कैपेसिटी केते कहार एफिशिएंसी केते सेही अनुपात रे सी कोन कोजने मागुचंती दउचंती एवं ये ताकू दउचंती सेठी लोक जाउचंती सेठी लोक को जाउचंती होटल को जाउचंती खाइया पे किए जाउथिबो दीपट रुटी खाई के आसुथबो किए सेठ जाई के दीपट रुटी खाई दे के 10 मिनिट के सूप टिका पी दे के 15 मिनिट भीतर घर को पळे आसुथबो बाहाना करूथबो जे घरे काम अछि आउ कि अपेक्षा करचंती सेठी लोक जाइथिबे संध्या 7 टा बेले जाई के खाउथिबे राति 12 टा पर्यंत होटल बंद ही चला पर्यंत खाउथिबे पिउथिबे सब बसी कोन करथिबे तो कहार कते कौन केमिति अछि विल पावर केमिति अछि डिसीजन केमिति नउछन प्रिपरेशन केमिति होचंती खाइबार चॉइस टा केमिति अछि बा पीबार चॉइस अछि कहा पाखरे समय केमिति अछि कहा पाखरे पैसा केमिति अछि सब ऊपर डिपेंड करूछि सब ऊपर डिपेंड करूछि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड केमिति कोन प्रस्तुत अछि एठी जेमिति होटल ले खाइबा अछि सेठी सेमिति मध्य जिंस अछि भगवान को पाखु जाउचंती एठी जेमिति जाउचंती दीपट रुटी खाइ दे के 15 मिनिट आसुचंती सेमिति होचन राति 12टा 2टा बेले को 11टा बेले बंद हम बोलिक होटेल कौन कर भर को बाहर ताला पकई दी माने सटर पकई दब ये पिला बसिक तथा खाऊे ये सब हो जो मैंने पाठ पढ़ी थे बाहर कि सब जिन देखी पार्टी अटेंड करेंगे सब देखी डिपेंड करुच्ची व्हाट इज अबाउट योर प्रिपरेशन प्रिपरेशन केते केमिति आमे प्रस्तुत निजो करिछु हाउ वी आर प्रिपेयर्ड तो कौन कहते ये जो आम जो जाऊँच देखुंत ता भीतर कौन देखुंत तारी भितर आम देखिले जो सृष्टि तत्व केमिति हाउ इज द प्रिपरेशन तेणु ताकू देखला बेले विश्लेषण आम करूँ से कौन ऑल द पोजेसर ऑफ अर्थ एंड हेवन तेणु जो कहते ऑल द पोजेसर ऑफ अर्थ एंड हेवन कौन ताकू आम देखुचु ही इज इंडीड द लॉर्ड ऑफ ऑल बुध पुरुष कथा कहते से कौन ना लॉर्ड ऑफ ऑल सबु गुड़ाकर मालिक समस्त प्रभु समस्त ऊर्धरे अच्छा ऑल द सेवेन आर्स विथ देयर हेवन्स एंड हिज इनहाबिटेशन से होचनी कौन जो 7टी जो ये अच्छी कौन स्वर्ग 7 आर्थ पृथ्वी जो 7टा जो ये अच्छी स्वर्गर एवं सबु जाक विथ हेवन स्वर्गर सबु गुड़ाकर सी होचनी कौन जहाँ एक्जिस्ट कर सबु गुड़ाकर मालिक ऑल डेराइव्स फ्रॉम हिम सब गुड़ा तांकरी ठारू तैयारी हेची तांकरी ठारू उत्सरू आसीची सब जाक तांकरी द्वारा हेची एंड रेस्ट अपन हिज विल तांकरी संकल्प द्वारा सब किछि चली एंड एट ही चूजेस टू अस्यूम द इनएक्टिव स्टेटस किंतु से कोन कहते हैं निष्क्रिय इनएक्टिव जेम दोजन किछि नाही जेम निष्क्रिय होई कि अछंती अपन से कहते इनएक्टिव हे कि रहिछन जणा पडुची प्रतीयमान होउची कहते चार्जिंग हिज एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट with the task of building up the manifestation जो जिनसे आमे कहूछु तेणु ताकू सब निजे निष्क्रिय होई कि रहिचंती किंतु चार्ज करिचंती ट्रेनिंग करिचंती जो ट्रेनिंग बोली कि कहिदलो आज गोटा शब्द सुले कोन चार्ज करि कि रहिचंती न से तैयारी करिवे केमिति से सब कोन कहछ क्या को ना प्रकृति को तैयारी करिचंती सृष्टि करिचंती चार्ज करि रखिचंती कोन करिया पे तांकर बिल्डिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन ही डज नॉट हाउएवर टर्न अवे फ्रॉम द सीन आमको जना जाऊँगी बोधे प्रकृति केवल एकुटिया ठिया होती आउ बोधे कहीं ना कि प्रकृत में पुरुष अच्छा कि बिहाइंड द भेल लुचिक रही सीन ये जो दृश्यपट छाड़ी से कुआडे जाइना हिज लुक इज ऑलवेज टर्न्ड ऑन द मैनिफेस्टेशन दृष्टिटा माने से सोई पारना घर भीतर रही माने किसी ना जमी आम किस काम नहीं शोई पड़ा से सेमिति ना तेणु से अच्छा इनएक्टिव अच्छा सत किंतु से परदा से जो दृश्यपट से छाड़ी जाइना सीनरी छाड़ी जाइना सीन छाड़ी जाइना लुक ऑलवेज जो दृष्टि सब बेले कौन होना से जो सृष्टि कथा मैनिफेस्टेशन
तारी आड़ को कौन कर झुलिकी रही प्रति मुहूर्त नौ जायदा नौ कौन हो दृष्टि रखी केमी चली कौन है सृष्टि कमी कारण प्रकृति भूल करें ना कारण ये जहाँ सी से गोटे सोर्स रु केवल दुईटा रूप से आसी तथापि से कौन कहते ये जो क्रिएटिव क्रियाशील रूप जो एक्जिक्यूटिव एस्पेक्ट सी एक्जिक्यूट कर चलते ये बसुँच सब जाक आज प्लान आज सिंक्रोनाइज्ड आज कौन कहते यू गोटे माने नॉर्मल वे जमी हवा कथा चली एंड ऑल द वर्किंग्स ऑफ द पावर ये जो सब काम चली वर्किंग्स ऑफ द पावर पावर होचंदी किए सिना प्रकृति जो क्रियाधारा अंडर हिज ऑब्जर्वेशन आपण भावुचंदी बोधे से जहाँ रोचंदी सेमिति नुहे आपण अवश्य भावु नांती किंतु तांकर ऑब्जर्वेशन भीतर अछि तांकर प्लानिंग भीतर केमिति कोन हिची सब जांक तांकर ट्रेनिंग तांकर प्रिपरेशन तांकर प्लानिंग तांकर ऑब्जर्वेशन भीतर अछि obtaining his sanction for this process जेमिति इसरो तैयारी करूची डीआरडीओ तैयारी करूची किंतु पैसा तो आसीबो ना पैसा तो आसीबो बेल तैयारी करूची किछि अस्त पैसा कोड आसीबो गवर्नमेंट को हां करले हुंदा किंतु पैसा तो नाही तो सैंक्शन करूची किए से ना पछपटु से माने करूचंदी से माने पैसा देला परे लोक माने कोन करचंदी अछि इंस्टीट्यूट तैयारी हिची फैक्ट्री इंडस्ट्री जहाँ तैयारी ही गला तार भीतर लोक आसिले रिसर्च कर डेवलप कले जदि मन करंतु सी जदि से सैंक्शन टा न दउथाने मूल तो पैसा नै से जिबे के पिला तांगर जाइकरी किए कुआडे जाउथांता अन्य देश को जाउथांता जो जिंस होउथांता ठीक सही बढ़िया ये जो सृष्टि तत्व केमिति हबो कोन करबो से सब ठीक अछि करा जाउछि तेणु आर जो करिसंती ये धरैसंती तांको ट्रेनिंग देइसंती एग्जीक्यूट करूसंती आ जो जिंस को तांको ऑब्जर्वेशन भीतर रहिसंती एवं तांको ऑब्जर्वेशन करिक से प्रति मुहूर्त रे जो पावर कर ऑब्जर्वेशन होचंती तांकर ऑब्जर्वेशन भीतर रहिसंती एवं सैंक्शन मध्ये करिसंती कोथ पय सैंक्शन करछन प्रोग्रेस करूछि प्रोग्रेस थरे सैंक्शन कर दे के चली जबने मन करो 1000 कोटी टका दे देले तुम या को जेकरी काम करो कि सेति के भीतर बजट हला नै गोटे जतबे टेंडर हेतिबो सेतबे मन करो गोटा हेतिबो 5 लाख टका रे ए छोटिया रास्ता रा 5 लाख टका रे करि दियो टेंडर हला सेतबेला से जो रेट थिला मन करो तो सीमेंट रो दाम थिला 400 टका ऑल एट ए सडन माने जतबे ये टेंडर पाई काम पाई जतबे काम करिया को सिकर पहुंचले 500 टका 600 टका हे गला रोड ऊपर मन करो तो 500 टका बढ़ी गला तो से करि परिबो कि तो तैयारी करि परिबो तो प्रति मुहूर्त से किमिति प्रोग्रेस करिवो कोन दरकार है सेठी जिमिति गवर्नमेंट जिमिति चार्ज बसी के तार बदी प्लान प्रोग्राम करिके जिमिति करूची अच्छा तो हबो नै जति गोटा काम कला सेति गोटा छाड़ देके पळेबो आपण तो बिल पास करेबे कि 1000 बलिया हबो तो जेठी कोन को प्रकृति एठी समिति का जिंस नहे कारण से निजे होचंदी प्रकृति मध्ये होचंदी सही सोर्स रु आसीचंदी किंतु पछर पटरे थाई तको ऑब्जर्व करूचंदी सेकंड जिंस होची कोन ऑब्टेनिंग हिज सैंक्शन फ्रॉम फॉर इन द प्रोग्रेस प्रति मुहूर्त रे प्रकृति देवी जो सृष्टि करूचंती से कोन करचंदी ना तांकर सैंक्शन टा जाई के से कोठो आणचंदी ना पुरुष ये सृष्टि रो प्रक्रिया एमिति चालिबो असंता काली पर्यंत अपेक्षा करिबा वंदे मातरम।